Okay, good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Yes, morning, ma'am. Good morning, sir. morning. Now I request all of you to, I request all of you to mute yourselves, and as and when you have questions, you can write them down. And in the end, we will have a 15-minute session where we will have just question and answers. And in between, if you know you have something immediately you want to say, then you can raise your hands, and it is left to Subhaya sir to take the question then or to take it later. All right. Uh, so first of all, sir, I would like to give you a very warm welcome. It is our proud privilege that you are the speaker for the inaugural session of these Uddipan series. So what is this Uddipan series? So we were having a lot of classes for the children, and we tried to take them out during Pratibha Sammelan to different places. But we also realize that the role models they have in their immediate neighborhood may not be so inspiring as probably somebody like you. So we thought of having this last Sunday of the month series. So every last Sunday of the month, we have a series of lectures, interactive sessions basically, where the speaker has had a challenging path and he has come out flying. Somebody who can inspire our children to go ahead, and most important, somebody who can be a apt role model for them in whatever way that the speaker chooses to display. So, dear children, it is my proud privilege to introduce Colonel Subaya, Lieutenant Commander. Am I right, sir? Yes, ma'am. Lieutenant Commander Subaya, sir, Jayant Subaya. Okay, so we had gone to INS Kadamba as a part of the Uttar Kannada Students Pratibha Sammelan. After we came back, 2 days later, I got a call from sir. Madam, you were supposed to come to the and we could not meet you at that time. I got the letter just yesterday, and I'm really happy at the kind of work you all are doing. And therefore, I'd like to immediately start interacting with some students. And this is the spur. And as it is, Dr. Kulgod was, we were keeping on discussing, and it was Dr. Kulgod's idea that we must have this last Sunday of the month session. And that's when, so I think it was providence that Subaya sir and the Uddipan series were destined to happen at this time. And that is why we have this session today. Once more, a very warm welcome from RCF and all the students of Pratibha Poshak sir. So I will just take a few minutes, just about 2 minutes to introduce sir. I know it is difficult to put such a long, illustrious career in 2 words, but I don't want to take precious time away from the session. So, sir, basically, like most of the students in our program, Pratibha Posha, they have this mindset that I'm a Kannada medium student, I'm from a government school. Can I achieve this? Can I achieve that? So, here is the story of this young gentleman from a Kannada medium government school, St. Michael's School, Madikeri. He studied there, and then later he did his PUC at St. Philomena's, went on to do his BCom at Ujire in the SDM group, and then MCom at the Kaveri College for post-graduation, Goni Koppal. So with this academic background, sir, basically a resident of Madikeri in Kodagu. And Kodagu is known for giving, brave soldiers, and right from we have so many grand heroes of the armed forces from Coorg itself. And whenever we say Coorg, natural beauty and armed forces, this is what comes to our mind. And of course, very good looking people also. So during he was commissioned into the Indian Army on the 29th of December 2014, and he's into the logistics branch. So he has had very interesting postings. The INS Rajput as a helicopter controller, INS Baz as a forward operating base as the logistics officer,
Material Organization Karwar as a Deputy Controller of Planning. And he has also worked on the famed INS Vikramaditya, which we all want to see someday, as the Assistant Logistics Officer. So presently he is posted at the Base Victualling Yard, Karwar, as a Deputy Base Victualling Officer. Sir is very happily married. I saw his wife's picture also, a very pretty young lady, to Prajwal Ponnaya. And he has a child called Kushi Ponnamma, who is 3 years old. So with this brief background, let me start by just clarifying one doubt which I had. Sir, what is victualling? Okay, very good morning to all of you. I would request everyone to put your mics on mute. Thank you, Dr. Kirti Shivakumar, for a brief introduction. Very kind. I would like to take this opportunity to thank the Indian Navy, Rajalakshmi Children Education Foundation, the directors and the team who have actually set up this conference. Ma'am, one small correction. I am not from the Indian Army. I am from the Indian Navy. Indian Navy, sorry. Yeah. Now the question is, what is a logistics officer? Logistics officer per se, we are into the administration, pay, perks, material support, clothing, victualling, and all these things. So when I say administration, any organization for that matter, whether it may be a civil organization or a defense organization or anything for that matter, there is a requirement of logistics. The administration should actually look after the organization. That is what we do as a logistics officer. And also we do procurements. All the requirements of the defense is met through us. Whether it may be technical or non-technical things. When I say technical, including from the missiles, including from the arms and ammunitions. When I say non-technical, the basic office equipments and all these things. And also victualling, when I say it is the ration. As we get ration through our central and state government to all the BPL card holders and also the Antyodaya card holders. So we have something called as the ration management, where each and every soldier of Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force is entitled for. So we do procure the ration for the entire defense and we supply to the soldiers and officers of the armed forces. That is what victualling means. Okay, thank you, sir. And can you tell us a little about your story? How did you come from, you told me the other day, I come from a very humble background and this is I have faced several challenges while in my journey. So could you share with our students about that and a little in Kannada and English so that more of our students can understand? Yeah, sure. Yes. I'm very convenient and very confident to speak in Kannada because my mother tongue is Kannada. Okay? So now I understand ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Majority of them are from government schools. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇರುವವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಏನೋ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವನು ನಾನು. ತಂದೆ ರೈತರು. ಹಂಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡೇ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ
ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತವ್ರು. 10th ವರೆಗೆ ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಕೀರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ +1 +2 PUC ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 10th ವರೆಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತಾ 6 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2008-10. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು PUC 10th ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 2008 ಅಲ್ಲಿ. 2008-10 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 2014 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆಲ್ರೆಡಿ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಐ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour ಟು ಕವರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Definitely, sir. This session all the students can attend because we have provided them a tab for their for this online program. So all of them have an individual tab for themselves to attend the session. Okay. Okay, sir. Okay, coming to the session, I have a small PPT. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು PPT ಇದೆ. ಈ PPT ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ PPT. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ways to join defense forces as an officer. ಇವಾಗ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬಹುದು, ಆಫೀಸರ್ ಆಗುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ SSB ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ SSB ಏನು, ಆ SSB ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ ಗಳಿದೆ, ಆ ಫೇಸಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆ SSB ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಶುರುನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 6 ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಅದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಳಗಡೆ
ಈ ತರ ಇದೆ ಶೇಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಸುಮಾರು 7500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 7500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್. Video, please. In an era where economic growth sails alongside maritime security, India is charting its course towards prosperity. The Indian Ocean, a crossroad of global trade and strategic interests, is under the watchful eye of the Indian Navy, guardians of our nation's maritime frontiers. As the Indian Navy strives to further its influence in the Indian Ocean and beyond, we beckon the dawn of Milan 2024. This elite multinational naval exercise is more than a show of strength. It's a testament to unity and strategic alliances. Over 15 maritime nations will set course towards Visakhapatnam, the city of destiny. From the 19th to the 27th of February 2024, the seas will unite, camaraderie will flourish, and maritime cooperation will chart new horizons. Milan 2024 isn't just an exercise, it's the pulse of global maritime collaboration, echoing India's commitment to a safe, secure and prosperous sea for all. For updates that sail straight to you, stay anchored with us. Next slide, please. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಸಮ್ 215 ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೀರಾ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಿ ರೂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಡಗುಗಳ್ಳರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, 90% ಆಫ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಸೊ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟಿ ಪೈರಸಿ, ಆಂಟಿ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ.
ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Who is an officer in the defense forces? So just to understand, ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, an officer is a person who is commissioned by the President of India. President of India ನಮ್ಮನ್ನ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್.ಪಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸ್.ಪಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೆಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So when you get this certificate, then you are considered to be an officer in the defense forces. So ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್. ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಸಬ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಸಬ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್, ಆದ್ರೆ ಆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಅ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು SP ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1, 2, 3 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ತಾಲೂಕ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ತಾಲೂಕ್ ಇದ್ರೆ 3 ASP ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ, 2 ಇರ್ತಾರೆ, 4 ಇರ್ಬೋದು, 5 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಇವಾಗ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು DSP, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ SP, DSP, ASPs ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ DSPs ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಒಂದು SP ಇದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 DSP ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು DSP ಆಫ್ police rank. Next slide please. Yeah, ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯ ರ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮೇಜರ್. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಈ 3 ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ SP ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು SP ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು SP ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ SP ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಶಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ,
ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆರ್ಮಿ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಮತ್ತು ದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್, ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ, ಕಮಡೋರ್, ರೇರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್, ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಇನ್ ನೇವಿ, ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಮಡೋರ್, ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಇಂದ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ, ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಇನ್ ದ ನೇವಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಡಿಜಿ. ಡಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಿಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಅ ಡಿಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ದ ವೇಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ NDA, CDS, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ವೇಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ 4 ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ NDA, CDS, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. NDA ಎಂಟ್ರಿ. NDA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ, ಖಡಕ್ವಾಸ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 10+2 ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏಜ್ 16.5 ಇಂದ 19.5 ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್, ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮದ್ವೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಡ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಟೀಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು NDA? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ SSB, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ NDAಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 10+2 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಸಲ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಿನೋ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10+2 ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ 16.5 ಇಂದ 19.5 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್. NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈಗ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, IAS, IPS ಅಥವಾ IFS ಹೇಗಾಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ NDA ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, NDA ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ SSB, then afterwards you will have to undergo the medicals, then merit list. Okay, next slide. Next slide please. Okay, what after NDA?
ಈಗ NDA ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, SSB ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ NDA. ಸೊ NDA ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, NDA ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಡಿಗ್ರಿ, BSc ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. BSc ಇನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BSc ಇನ್ IT ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ BSc ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು 3 ವರ್ಷ ನೀವು NDA ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐದರ್ IMA ಅಥವಾ INA ಅಥವಾ AFA ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ IMA, INA ಮತ್ತು AFA, ನೀವು NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು NDA ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈಫೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. 3 ವರ್ಷ NDA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, NDA ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನನಗೆ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ NDA ದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಸೊ ಆ 100 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 20, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 20 ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 20 ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನೇವಿ ಸೇರ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ. ಫಸ್ಟ್ 20 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, sacrosanct option is not available for the Air Force cadets. Okay, next slide please. Okay, sorry, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮರ್ತು ಹೋದೆ. ಇವಾಗ NDA ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಓದ್ತೀರಾ. 3 ವರ್ಷ NDA ದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅದಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಓದ್ತೀರಾ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 4 years. Am I clear? I hope that it is very clear. Next slide. Next slide. ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ NDA ಅನ್ನುವ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು CDS ಎಂಟ್ರಿ. CDS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಬರೀಬಹುದು, ಹೂ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CDS ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತವರು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ BCom, BA ಅಥವಾ BBM ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, BSc ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತವರು CDS ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅವರ ಏಜ್ 19 to 25 ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಏಜ್ 19 to 25 years, ಅದಾಗಿ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓನ್ಲಿ. NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ NDA ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ SSB ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇವಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ CDS ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, CDS ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು CDS ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್. ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BTech, BSc, BCom, BA ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಜ್ ಅಗೇನ್ 21 to 25 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, MBBS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. MBBS ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ 4 ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24-25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 27 or 28 ಇಯರ್ಸ್. ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ LLB ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 25-26 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ 27 ಅಥವಾ 28 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MBBS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು MD ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ 4 ವರ್ಷ MBBS ಆಯ್ತು, 2 ವರ್ಷ MD ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಜ್ 25 ದಾಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ a chance will be given to them also to join the defense forces. Our age up to 30 ವರೆಗೂ ಕೂಡ age restrictions ಇಲ್ಲ. Unmarried ಆಗಿರಬೇಕು, that condition still holds good. So ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇವಾಗ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 steps ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಒನ್ ಇಸ್ AFCAT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ INET, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ, TGC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ AFCAT ಅಥವಾ INET ಅಥವಾ TGC ಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ Gmail ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು SSB ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. SSB ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್.
Next slide. And I am a direct entry officer. ನಾನು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗಿ SSB ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ NDA or CDS ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. ನಾವು +1 +2 PUC ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NCC ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು NCC ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. NCC is not only to make someone to become an officer or a soldier. It is a nation building activity. NCC ಅನ್ನ ನಾವು 4th wing of defense ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In case of war or something, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ NCC ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. That is the importance of NCC. Not only that much, NCC ಅನ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ NCC. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ NCC. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ NCC ಅನ್ನ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್, ನೀವು NCC ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ NCC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೇವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ BE, BTech, BCom, ಏನ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು NCCಯ C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ B ಗ್ರೇಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ A, ಒನ್ ಇಸ್ B ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ C. NCC ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ B ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. C ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ C ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ B ಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ A ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. A ಗ್ರೇಡ್ ಜನರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 1-2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ A ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ B ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 60 to 70% B ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ C ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ B ಗ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, AFCAT ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಥವಾ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ INAT ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, TGC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ NCC. NCC ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ B ಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ 60% ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 60% ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಪ್ಲೈ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ, ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. 6 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಈ 6 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ SSB ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ SSB ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಥ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗಿ NDA, CDS, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನಿಮಗೆ SSB ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ SSB ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್? ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Service Selection Board, what is it? A process of recommending officers for armed forces. It's a process of recommending officers for armed forces. Recommending, selection, or it is not a selection. Okay? Soldiers anna select ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is something called as a selection. Officers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is something called as a recommendation. ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ? As an officer, that person should have a quality. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಎರಡೂ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ರಿಂದ 200, 1000, 2000 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ತಾಳ್ಮೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಅವರನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ SSB, ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ SSB. SSB ಅನ್ನೋದು 5 ದಿನಗಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಫೇಸ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, SSB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, SSB ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ SSB ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 5 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇ 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್. ಡೇ 2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೇ 2 ನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಡೇ 3 there is something called GTO 1 and interview. ಡೇ 4 ನಲ್ಲಿ GTO 2 and interview, and ಡೇ 5 ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. GTO ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ called ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡೇ 1, ಡೇ 2, ಡೇ 3, ಡೇ 4 ಮತ್ತು ಡೇ 5 ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರೇ? ಯಾ, ಕಮಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಡೇ 1 ಅಂತ. ಡೇ 1 SSB ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೋ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ NDA, CDS, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ NCC ಎಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇಂದ ಬಂದು SSB ತಲುಪಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ SSB ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಮಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ನೇವಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ SSB ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು 3 ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ನೇವಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ನವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ನಿಮಗೆ SSB ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡೇ 1 ನೋಡೋಣ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ NCC C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೇ 1 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ. ಆ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, 5 ದಿನ ನಿಮಗೆ SSB ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಡೇ 1 ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ 5 ವರೆಗೆ SSB ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಬಿ ಆನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ರಿಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾನು ಈ ತರ ನನಗೆ ಈ ತರ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30-8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ವಶನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ರಿಂದ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಯೋಡೇಟಾ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ NCC C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, 12th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, NCC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಸ್, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಥ್ರೂ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, PPDT ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ನರೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನರೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ SSBs ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು SSB ಅಲ್ಲಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ SSB ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 400 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ 400 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ 10 ಜನರ ಗ್ರೂಪ್, 40 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ನೀವು ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಎಲ್ಲರ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ 1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. 400 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 400 ಜನರಲ್ಲಿ ಡೇ 1 ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 360 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಡೇ 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 360 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್, 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೇ 2, ಡೇ 3, ಡೇ 4 ಮತ್ತು ಡೇ 5 ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಆ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ಡೇ 2 ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಈ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು? 401 ನಿಂದ 400 ವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 360 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 to 40, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ SSB ಟು SSB. ಜನರಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು SSB ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು. ಡೇ 2, ಡೇ 3, ಡೇ 4, ಡೇ 5ಗೆ ಒಂದು SSB ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ SSB ಟು SSB ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ವಿಧ ಇದೆ. One is called as thematic apperception test. Second one is word association test. Third one is situation reaction test. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ.
ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳಗಡೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 12 ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ 12 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ 1 by 1 ಫಾರ್ 30 seconds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು, 30 seconds ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 minutes ನಿಮಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀಬೇಕು. 4 minutes ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. 30 seconds ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು, ಅದಾಗಿ 4 minutes ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ತರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 12 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನರೇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನರೇಟ್ ದೇರ್. Okay, this is all about thematic apperception test. Coming to the second process, that is the word association test, VAT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 60 words one after the another will be displayed for 15 seconds. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು, say for example meeting ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಬಂತು, that word will be displayed for next 15 seconds. So you'll have to write a sentence on that word. Okay, so 15 seconds ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು, 16 second ಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 seconds ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಲೈಫ್ ರೂಟೀನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿತಿನ್ 30 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ದ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಯು. It may be like first half of the sentence may be blank, ಅಥವಾ second half of the sentence may be blank. So ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 60 ಲೈಫ್ ರೂಟೀನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ 30 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದು 30 seconds ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆ 30 seconds ಒಳಗಡೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a SAT, SRT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರಿ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ 5 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಯೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೊಳೆಯುತ್ತೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಡೇ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಡೇ 3 ಸ್ಲೈಡ್. ಯಾ, ಡೇ 3 ಮತ್ತು ಡೇ 4 ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಡೇ 1 ಆಗಿದೆ, ಡೇ 2 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡೇ 3 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇ 3 ಮತ್ತು ಡೇ 4 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ರೇಸ್, half group task, lecturate, individual obstacles, command task, final group task ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಡೇ 3 ಮತ್ತು ಡೇ 4 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇ 3 ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಡೇ 3 ಮತ್ತು ಡೇ 4 ನಲ್ಲಿ 9 ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇ 1 ನಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is something called interview. There is something called interviewing officer ಅಂತ. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 5 minutes, half an hour, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಲೈಕ್ 1 hour or 2 hours ಆಲ್ಸೋ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇ 3 ಮತ್ತು ಡೇ 4. ಇವಾಗ ಡೇ 3 ಮತ್ತು ಡೇ 4 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇ 3 ಮತ್ತು ಡೇ 4 ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ SSB ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಇದಾಗಿ SSB ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಶ್ರೀಶ್ ಮುನವಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋರು ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಡೇ 1, ಡೇ 2, ಡೇ 3, ಡೇ 4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡೇ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ಡೇ 1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಡೇ 2 ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೇ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ GTO ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಡೇ 3 ಅಥವಾ ಡೇ 4 ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 4 ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ SSD. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, GTO ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್, 4 ಜನರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಆ SSB ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ SSS ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ದೇ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ 10 to 15 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೇಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ SSB process is in English or Hindi. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇ 5 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ಗಂಟೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1-1.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಡೇ 5 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ 1 week to 2 weeks ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಎಸ್ ರಾಜಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೊಂದು 10 ಜನ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ SSB ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟಾಪ್ 10 ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
11ನೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ 11th ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾನಿವಾಗ SSB ಅನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a video. We'll watch the video. I'm not sure that video ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ರಾಜಣ್ಣ, ವಿಡಿಯೋ. ನಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದಲ್ಲ SSB ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. yes, correct, this one. SSB video. The personality of an individual is analyzed by a three-pronged approach, each one doing so independently. Each of the approaches are termed as techniques. They are the psychological, analyzing the thought, interview, analyzing the speech, and group testing, analyzing the deed or action. Let us go through the activities on your reporting day. Your day of reporting starts with the reception. You have to report to the Movement Control Office at the railway station at 1400 hours on the reporting date. Here, a representative of the selection center manning the reception will receive you. The first organized event at the selection center is the opening address. The duty officer gives an introductory talk, explains matters of administrative details, the do's and don'ts at the selection center. You are required to produce your original certificates for verification and fill up certain forms like the TA form on the reporting day itself. You will also be allotted chest numbers for your stage 1 testing. Gentlemen, the morning of day 1 begins with the Officer Intelligence Rating Test. The test would start early, so ensure that you have a good night's sleep and wake up in time to be ready for the test. The tests themselves include verbal and non-verbal tests, which require simple and analytical reasoning. The first test on day 1 is the picture perception and description test. During this test, a picture is flashed for 30 seconds. The candidates have to broadly note down certain basic parameters, that is, number of characters, age, sex, mood, and thereafter write a story relating to the situation in the picture. A story that could cover what, according to the candidate's perception, led to the situation in the picture, its present and future development. The time allotted for the story to be written down is 4 minutes. The next test is the group discussion, where the picture and your stories would need to be discussed in a group. For this phase, the batch is divided into different groups. The strength of a group is around 15 candidates. To start the group discussion, each candidate would be required to narrate his perception and individual written story. Subsequently, candidates would discuss amongst themselves about the story and achieve a common consensus about the characters and theme of the story. Once all candidates have undergone this stage, the results for stage 1 testing are declared. Successful candidates are retained for stage 2 testing, and the balance are asked to leave after a short brief on general shortcomings. At the end of day 1, you can expect to find 30 to 80 candidates in the batch retained for further detailed testing. Dear candidates, the second day sees the onset of testing in earnest and begins with psychological assessment. During this test, 12 pictures, including one blank, are shown for 30 seconds each, one after the other. Candidates are asked to write a story around the picture shown, covering issues like what led to the situation, what is going on, and what would be the outcome of the situation perceived in the picture. In this test, a total of 60 words are shown to the candidates. Each word is flashed on a screen for 15 seconds. The candidate is required to write down the first thought or idea that comes to his mind on seeing the word in the space provided during the 15 seconds he has before the next word is flashed. This
test consists of 60 routine life situations regarding day-to-day activities. The situations are printed in a booklet and the candidate is asked to write his reactions by completing the sentences as to how he would feel, think and act in these situations. 30 minutes are given to candidates to write down their reactions to all the 60 situations in the booklet. The last in the battery of psych test is self-description. Each candidate is given 15 minutes and is asked to write 5 separate paragraphs on each context covering his self-description. The interviews will continue into the afternoon and evenings of day 2, day 3, and day 4. You will be interviewed only once and will be informed well in advance about the time and place. The atmosphere throughout the interview is relaxed and informal. The questions are generally based on your everyday experiences and relating to your work, education, family, and spare time activities, hobbies, and interests. Gentlemen, unless slated for your interviews, it shall be informed to you. All afternoons are free. You can use this opportunity to visit places of interest, shop, and indulge in recreative activities, or simply relax. Let us move on to day 3 and the group testing. On the third day, it is a blitzkrieg against time and some physical stress. The behavior pattern is inferred by the actions of the candidates in a group. Here, the primary concern is to see how you face up with the obstacles in the task allotted and your attitude towards other members of the group, both when working with them or while directing them. You will be provided with sketchboards, ladders, ropes, planks, poles, and other such things as your tools to help you in the assigned task. You are given a few minutes to form a plan and thereafter execute the task within the given time frame. The battery of GTO tests consists of 9 testability tasks, which includes to start with group discussion, group planning exercise, progressive group task, group obstacle race, half group task, lecturate, individual obstacles, command task, and finally the final group task. Balance of the GTO tests and remaining interviews are conducted on day 4. Before leaving the testing area, you will be debriefed by the GTO. He will also explain the procedure to be followed at the board conference on day 5. The board conference is the final event of the 5-day testing process. During the board conference, which is chaired by the president or deputy president, all the assessors, that is the GTOs, IOs, and psychologists who assessed you, will be in attendance. Each candidate is discussed in detail by the 3 assessors who examined his demonstrated performance over the specific technique independently to arrive at a consensus of manifest personality. An intricate process of debate, validation, and counter-validation is undertaken at times to arrive at the final decision. The ultimate mantra being that the winner shall always be the organization, and all debates are settled in the best interest of the organization. Candidates will then be asked to appear individually before the board. After all the candidates have appeared before the board and the results have been compiled, the technical officer of the board will announce the results. Candidates who fail to make the cut are seen off at the railway station. All those who are recommended by the board stay on for the medical examination. The medical examination itself can take anywhere up to a week. Okay. The armed forces today provide an attractive option to the women of India to embrace a profession that is both challenging and rewarding. Women are also assessed with the same 5-day program in keeping with the spirit of equality between genders. Some guidelines for women candidates are:
Okay, we are done with the video. Video agide. Coming to the slide back. ಓಕೆ ನಾವಿವಾಗ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ SSB ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. That is okay, sir. Not a problem. Yes. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 400 ಜನರಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, 40 ಜನರಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಈ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ SSB ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವೇರ್ 400ರಿಂದ 40, 40ರಿಂದ 4 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:100 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಂತವ್ರು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಜನರು ತುಂಬಾನೇ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ SSB. ನಾನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, SSBಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಟ್ರೈನ್ ಫೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಫೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, there are some interesting stories of SSB. SSB is a process of recommending an officer. He or she should not be lower than the standards, not higher than the standards. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವಂತಹ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿರೋ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋರು ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೋಡೆನ ಹೊಡೆದು ಚಿನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಆರ್ 3 categories. One is below standard, one is up to the standard, one is above standard. Above standards ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ SSB, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam, he was rejected in SSB. Shah Rukh Khan, he was rejected in SSB. And there are many famous personalities who have got rejected in SSB. SSB ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam ಅವರು ಆಸ್ ಅನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ರೇನೋ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, 12th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಣ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓದೋಣ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾರೋ, ಆಗ್ತಾರೋ, ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಯಾರು ಸಹ, ಅಂತವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್.
After being cut from his high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much. Sir, video Was ಕಾಣಿಸ್ತಾ demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Rajana, we can't see the video. Sir, Video video ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ Sir, video ಕಾಣಿಸ್ತಾ Okay, okay, ಹೇಳಿದೀವಿ sir, ಹೇಳಿದೀವಿ. Sir, video is not looking, sir. Video is not looking alla. Video is not being. That is basically because of the internet connection and the buffering which is happening. That's fine. We can share the video afterwards also. Rajana avare stop ಮಾಡಿ video ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ share ಮಾಡೋಣ. Not a problem. Okay, next slide. Next slide. ಬಿಡಿ. Next slide ಗೆ ಬನ್ನಿ. Video ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. Let's discuss the main agenda. I will share the video with the children, sir. Yeah, yeah. Rajana and I will Yeah, share yeah. it with the children. Yes. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ SSB ಅಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಇದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ SSB, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ಡ್ಯೂಲಿ ಆಂಗ್ಜಿಯಸ್. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು SSBಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಇರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾನಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಶೂಟ್ ಶಿಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಡೂಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯಂಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ಸೇ ನೋ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಲುಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಹರಿದೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋಣ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬಿ ಪೊಲೈಟ್. ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಈ ತರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಜನರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೈಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋಸ್, ಮರೀನ್ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗರುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉರಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾ SF ಅಥವಾ ಗರುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ,
ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸೇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ SSB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ SSB ಅಲ್ಲ, ನಾನು SSB ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, INET, AFCAT ಅಥವಾ TGC ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ UPSC ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. SSB ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ರೀಸನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ SSB ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, SSB ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. Any more questions? We will have a separate session for SSB, sir. Especially we have some students who are very keen to join the armed forces. So antavರಿಗೆ we can arrange. Okay. And ಇನ್ನೊಂದು question is, sir, how many times we able to attend the SSB exam ಅಂತ? There is no restriction to this. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಇವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ SSB ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ SSBs. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು SSB ಬರಿಬಹುದು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರು 17 ಸಲ SSB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 17ನೇ ಸಲ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. So it means to say that 16 times failure ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 17th time there was a success. Okay, there is one more question. So science or commerce in PUC? So it depends here. I see, ನಾನು ಇವಾಗ commerce student. So even after taking commerce, I have joined Indian Navy as a logistics officer. So ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ I am into administration, pay, perks, procurement, rationing. So as a commerce student also you can join defense forces. Not only commerce or science, even arts students ಕೂಡ join ಆಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ MA in history, psychology, MA in philosophy ಅವರು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. Okay, how many times we go SSB with NCC certificate, sir? It also depends. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ 3 ವಿಂಗ್ 2 ಸಲ, ಅಂದ್ರೆ 2 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ 6 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. 6 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ರೂ NCC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ there is no restriction for that. And up to the age of 25 ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಇಂಟು ಏನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, 1, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Navy have CRPF. I think the question is wrong. CRPF and Navy both are different. CRPF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Central Reserve Police Force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is completely different. Is there any other this thing, sir? How to become higher post directly? There is nothing called as a higher post or ಇದು ಅಂತ. ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Sir, if you have a certificate, it is helpful in what certificate? Manoj anta yaro question kelidre. If you have what certificate? Andan gottagilla. Okay, but sir, I have read certificate of NCC. Sorry, A certificate of NCC, sir. A certificate of NCC idre ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ, NDA ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 1 ವರ್ಷ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಥ್ರೂ NCC ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್. Nobody is stopping you. Okay, next. Any other questions? Thank you, sir. I think, ma'am, we have consumed more than 1.5 hours. I think Kirti, ma'am, we should take over. One question was very common amongst all the students. What do they focus on in the medicals? In the medical test. Medical test ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is from your head to toe. Everything has been tested. Okay. It's a process of 7 days, 8 days, 9 days, 10 days ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. It depends on the situation. Everything will be tested. Like ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಗೆ 6/6 ಐಸೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 6/7 ವಿತ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, 6/6 ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್. ಐ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್, complete MRI, complete CT scan, everything will be checked. Dope test, everything is done from your hair to toe. Everything is tested. 7 days completely ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ you will be given a chance to review also. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 45 days ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಟ್ಯಾಟೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಕಡೆ ಕೆಲವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಟೂಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರೋರಿಗೆ ಟ್ಯಾಟೂಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಟೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟ್ಯಾಟೂ. ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಟೂ ಇಲ್ದೇನೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್. ಯಾ ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ RCF ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಈಗ ಅಂಡ್ ದ ನೇವಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಸೇಫ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲೈಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಒಂದು ನೇವಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ for all the armed forces and especially the Navy. So we wish to thank you, sir, for sparing your valuable time. Sorry, I wanted to share one thing with all of you. Iga sir on medical family emergency ant heli vapas Karwarinda he went to Madikeri. So but adru illa madam nan commit madidini, nan session made martini. That is one point I learned from him, because ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಏನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮೇನೆ ಕಮಿಟ್ ಕರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈಲಾಗ್. ಇವ್ರು ರಿಯಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಪ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್. ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. So we are thank you, sir. Everybody wants to show their face to sir. Right? Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay, special thanks to Dr. Kirti Shivkumar ma'am. Thank you so much, sir. And I wish you all the very best. Thank you, sir. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕು, Thank you, sir. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು 100% ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ SSB ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟಚ್ ಇರೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we are very fortunate. Sir, we already have Brigadier Yarnal with us as a mentor.
ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಮಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಆತರ ಈ ಟೈಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್.